রাঁচিতে এবার ইডি অফিসেই পুলিশি অভিযান। পুরসভার ক্লার্ককে মারধরের ঘটনার তদন্তে ইডি অফিসে পৌঁছল পুলিশ। ইডি অফিসার প্রতীক এবং শুভম অফিসে ডেকে মারধর করেন এই অভিযোগ রাঁচি পুরসভার ক্লার্ক সন্তোষ কুমারের। ইডি অফিসে তাকে ডেকে পাঠিয়ে মারধর করা হয়েছে এমনটা অভিযোগ করেছেন ক্লার্ক। অভিযোগের ভিত্তিতে ইডি অফিস অভিযানে পৌঁছল রাঁচি পুলিশ। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। রাঁচিতে ইডি অফিসে এবার পুলিশি অভিযান হচ্ছে। পুরসভার একজন ক্লার্ককে ইডি অফিসে ডেকে মারধর করা হয়েছে এই অভিযোগ তিনি করেছেন। আর সেই ঘটনার তদন্তে এবার ইডি অফিসে পৌঁছল রাঁচি পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে, তথ্য প্রমাণ জোগাড় করা হচ্ছে। রাঁচিতে এবার ইডি অফিসে শুরু হলো পুলিশি অভিযান। একজন পুরসভার ক্লার্ক, তাকে ইডি অফিসে ডেকে মারধর করা হয়েছে এমনটাই অভিযোগ তিনি করেছেন। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি চন্দন সিনহা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন টেলিফোন লাইনে। चंदन जी, बात क्या है? आपको सुनाई दे रहा चंदन जी? जी, घटना क्या घटी है रांची में? देखिए, रांची प्रवर्तन निदेशालय पर के ऊपर जो है मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। पेयजल विभाग के एक कर्मचारी ने पिछले 12 जनवरी को रांची के एयरपोर्ट थाने में एक एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रवर्तन ईडी की टीम ने उन पर जुर्म कबूलनामे को लेकर जबरदस्ती की है, उनके साथ मारपीट की गई है। यहाँ तक कि उनके सर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल जो है रांची पुलिस की एक विशेष टीम जो है वो ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है और साक्ष्य को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी सत्यता क्या है। फिलहाल जो टीम है वो अंदर मौजूद है और एफएसएल की टीम भी अभी थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर पहुंची है और जो भी सत्यता है वो धीरे धीरे करके सामने आएगी। जी चंदन जी, आपसे यही से जानना चाहेंगे कि ईडी ऑफिस में क्या कारोबार था, किस लिए संतोष कुमार को बुलाया गया वहां पे? देखिए, पेयजल विभाग के अधिकारी हैं। पेयजल विभाग के कुछ घोटाले सामने आए थे, इसे लेकर के पेयजल विभाग की जो क्लर्क है उन्हें यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके बाद जो क्लर्क ने मारपीट का आरोप लगाया, रांची के एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज किया है कि उनके साथ जो घोटाले के जो मामले हैं उनको कबूलनामे को लेकर उनके साथ मारपीट की गई थी। फिलहाल जो है वो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चंदन जी, शुक्रिया। रांची प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर मारपीट की गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें, पेयजल विभाग के एक कर्मचारी ने 12 जनवरी की घटना का जिक्र करते हुए रांची के एयरपोर्ट थाने में एक एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रांची ईडी टीम के 2 अधिकारियों ने उनके ऊपर मारपीट की है। उन्होंने कहा है कि ज़बरदस्ती जुर्म कबूलाने को लेकर ईडी की टीम ने उन पर दबाव बनाया है। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो कार्यालय है यह रांची ईडी कार्यालय है, जहाँ पर रांची पुलिस की विशेष टीम पहुँची हुई है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। मारपीट की घटना जो सामने आई है वह कितना सत्य है, इस पर रांची पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। सीसीटीवी फुटेज का भी गंभीर रूप से खंगाला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आरोप लगा है वह कितना सत्य है। रांची पुलिस और ईडी की टीम के बीच में जो दूरियां सामने आई हैं वह कब भरती हैं यह भी समय बताएगा। चंदन सिन्हा, एबीपी न्यूज, रांची। নিপায় আক্রান্ত 2 নার্সের অবস্থা সংকটজনক। দুজনই আচ্ছন্ন আছেন কোমায়। দেওয়া হয়েছে দাদরা ও নগর হাভেলি থেকে আনা বিশেষ ইনজেকশন। নদিয়ার পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে তরুণীর সংক্রমণের সন্দেহ, যাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতরের টিম। নিপায় আক্রান্ত সন্দেহে আরও 2 অসুস্থকে আনা হলো বেলেঘাটা আইডিতে। 2007-এর পর 2026, 19 বছর পর ফের পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমণ ছড়ালো নিপা ভাইরাস। নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ 2 জন। নতুন বছরের শুরুতেই ভয় ধরাচ্ছে মারণ ভাইরাস। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, আক্রান্ত হয়েছেন এক মহিলা এবং এক পুরুষ নার্স। দুজনেই আচ্ছন্ন আছেন কোমায়, রাখা হয়েছে ভেন্টিলেশনে। বারাসাত নারায়ণা হাসপাতাল সূত্রে দাবি, তরুণী নার্সের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। তার কোনো স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া নেই, তবে পুরুষ নার্সের শারীরিক মাপকাঠির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মহিলা নার্সের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়, পুরুষ নার্সের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায়। বছর 25-এর 2 নার্স কাজ করেন বারাসাতের নারায়ণা হাসপাতালে। কিন্তু কিভাবে আক্রান্ত হলেন তারা? স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, 15 থেকে 17 ডিসেম্বর পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেন তরুণী। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া নদিয়া জেলার ঘুগরাগাছি গ্রামের অনুষ্ঠানে যান।
অনুমান ওই এলাকাতেই সংক্রমিত হন তিনি। ওই এলাকায় খেজুরের রস ও খেজুরের গুড় তৈরি হয়। তরুণী কাঁচা খেজুরের রস খেয়েছিলেন কিনা নিশ্চিত নয়। খোঁজ খবর করতে গ্রামে যেতে পারে স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম। নদিয়া থেকে ফিরে আসার পর 18 তারিখ সর্দি কাশি শুরু হয় তরুণীর। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করান, পরে ভর্তি হন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখান থেকে আনা হয় বারাসাতে। স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমান আক্রান্ত পুরুষ নার্সের শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়েছে কাটোয়ার নার্সের কাছ থেকে। 20 ও 21শে ডিসেম্বর দুজনে একসঙ্গে নাইট ডিউটি করেছিলেন হাসপাতালে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসুখটা ছড়ায় কিন্তু আমার ড্রপলেট ইনফেকশন। এছাড়াও এই ক্ষেত্রে নিপা ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফল মানে হচ্ছে যে ধরুন যেই ফলটা আধখাওয়া অবস্থায় কোনো প্রাণী খেয়ে রেখেছে, কোনো জন্তু খেয়ে রেখেছে, সে হয়তো নিপা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। খেজুর রসে যেই পরিমাণে রিস্ক রয়েছে, গুড়ে কিন্তু অতখানি রিস্ক নেই। তবুও সতর্কতা আমাদের জারি রাখতে হবে। অযথা আমরা যেন প্যানিক না করি, যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেগুলো আমাদের করতে হবে। নিপা আক্রান্ত 2 নার্সের জন্য দাদরা ও নগর হাভেলি থেকে আনানো হয়েছে বিশেষ ধরনের অ্যান্টিভাইরাল ইনজেকশন। বুধবার সকালে সেগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এখন থেকে সব নমুনা পরীক্ষা হবে কল্যাণী এইমসে। একজনই সংগ্রহ করা হবে 4 রকম নমুনা। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষার জন্য বিশেষ ভ্যান চালু করেছে ICMR। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের মধ্যেই রয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ব্যাকটেরিওলজি অ্যান্ড ভাইরোলজি, তাদের যে কেন্দ্র নির্বি, সেই নির্বির সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি ICMR এর একটি মোবাইল টেস্টিং ভ্যান। এই মোবাইল টেস্টিং ভ্যান সেটা কি করবে, যেটা জানা যাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে, যে এই ভ্যান বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে সংক্রামিত ব্যক্তিরা চিহ্নিত হয়েছে বা যেখানে সন্দেহভাজন রয়েছে সেখানে তারা যাবেন এবং সেখানে গিয়ে তারা এই যে নমুনা সেগুলো সংগ্রহ করবে। এদিকে নিপা ভাইরাস সংক্রমিত সন্দেহে বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি করা হয়েছে আরও এক চিকিৎসক ও নার্সকে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে দাবি, কাটোয়ার আক্রান্ত নার্সের কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এ খোঁজ মিলেছে তাদের। বেলেঘাটা আইডি সূত্রে খবর, দুজনে বর্ধমান হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। নজরে রাখতে হবে, যখন এখন এই শীতকালে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বাচ্চাদের কমন, একটা কনভালশন শুরু হলো বা অল্টার সেন্সোরিয়া মানে ঝিমিয়ে পড়ছে, বাচ্চাদের যদি এই সময়তে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন একটা সিভিয়ার আকার ধারণ করে, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের অথরিটির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করা এবং টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা যে গভর্নমেন্ট সিস্টেমে হচ্ছে সেখানটাতে টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা, এটাই মাথায় রাখতে হবে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, 2 আক্রান্ত নার্সের সংস্পর্শে এসেছিলেন যারা, তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত এরকম 5 জন স্বাস্থ্যকর্মীর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, তবে তাদের প্রত্যেকেরই নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, 45 জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য কল্যাণী এইমসে পাঠিয়েছিলেন নদিয়ার মুখ্য জনস্বাস্থ্য আধিকারিক। তাদের মধ্যে 22 জনের রেজাল্ট নেগেটিভ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী নিপা ভাইরাসের মৃত্যুহার 45 থেকে 75% মধ্যে। এই ভাইরাসের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা বা কার্যকর টিকা নেই, যার ফলে এটিকে বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক জুনোটিক ভাইরাস হিসেবে ধরা হয়। সন্দীপ সরকার ও ঝিলাম করঞ্চায়ের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।